Yeah. Namo Vikradaय. Namo Vikradaय. Namo Varihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vajjayanam. Namo Vajjayanam. Namo Loe Sawa Sahunam. Namo Loe Saupa Sahnam. Aso Panchana Mukkaro. Eso Pancha Namukaro. Sano. Tauvapa Vappanasano. Manglanam cha Savesim. Manglanam cha Sauvesim. Paramam Havai Mangalam. Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Mahatma, welcome for another session on Krodh. So we'll start with Krishna and then Manthan and then Puja and then Krishna Ahmedabad. Krishna જય Canada. સચ્ચિદાનંદ. પહેલો અનુભવ તો વર્ક પર છે. વર્ક પર હું બિલિંગ કરું છું ને અકાઉન્ટિંગ કરું છું. થોડું જોરથી તો બોલજે. વર્ક પરનો જે એક્સપિરિયન્સ, હું બિલિંગ કરું છું ને અકાઉન્ટિંગ પણ કરું છું, બેવ કરું છું. તો મને વર્ક માટે આમાં અત્યારે મંડે ટ્યુઝડે જ બોલાવે છે અને બીજી એક છોકરીને થર્સડે ફ્રાઈડે બોલાવે છે. તો બિલિંગમાં એ મંડે ટ્યુઝડે હું જઉં તો હું ફિનિશ કરી દઉં અને થર્સડે ફ્રાઈડે ખબર નહીં શું કરે છે, તો બિલિંગનું બિગ પાઇલઅપ થઈ ગયું હોય. પ્લસ ડ્રાઈવર્સ બધા એન્વેલોપ ડ્રોપ કરી જાય ને તો એનું પણ બિગ પાઇલઅપ થઈ ગયું હોય. તો મને પહેલા વિચાર આવ્યો કે થાય છે શું? મેં કીધું વોટ ઇઝ ધ મેટર, વાય સી ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટિંગ ધ ઇન્વોઇસિંગ, સો મેની થિંગ્સ આર ઓન ધ ટેબલ એન્ડ એવરીવેર ધ પેપર વર્ક. ઓકે કૃષ્ણા, વોટ એવર, ચાલ ને, તારું કામ છે, તારું પાસે ટાઈમ છે, ઇનફ છે, તારું કામ તો થશે જ, એટલીસ્ટ તાર બેસી નહીં રહેવું પડે. તો એન્વેલોપ બધા પહેલા ખોલી નાખ્યા. લોટ્સ ઓફ પેપર વર્ક. સો ફર્સ્ટ આઈ સે ઓકે, લેટ ઇટ કુલ ડાઉન. એન્વેલોપ થ્રો કરી દીધા એટલે ડેસ્ક થોડું ક્લીન થઈ ગયું. પછી હાઈવેસ ના લોડ હોય અને લોકલ લોડ હોય એટલે બધા લોડ્સ પછી વન બાય વન પીઓડીસ ચેક કરવા માંડી. તો મેં કીધું હાફ ધ ઇન્વોઇસ તો થઈ ગયા છે, તો વાય દે કીપિંગ સ્ટીલ એન્વેલોપ ઓન ધ ડેસ્ક, વાય દે કાન્ટ પુટ ઇટ બેક ધ પ્રોપર પ્લેસ ઇટ શુડ બી. અને સમ ઓફ ધ ઇન્વોઇસ એવા હતા કે એને સોફ્ટવેરમાં એન્ટ્રી જ નથી કરી. ડિસ્પેચ, who deliver, which truck, which trailer, she didn't enter, she just create the invoice and send it to customer. એટલે પછી મારી કલીગ હતી ને, તો એને બે જણને મેં લાઉડલી જ કીધું કે નેક્સ્ટ ટાઈમ હરમન કમ, you let her know how to do invoicing, because she is not entering the data and the end of the month you gonna ask who did this entry and it gonna follow on me. So better you teach her that she must be enter that data in the software. So પહેલા તો આવ્યું ક્રોધ, પણ પછી એકદમ જ ડાઉન થઈ ગયું કે ભાઈ કરવાથી કઈ મતલબ નથી. પણ મેં એને સમજ પડે નેક્સ્ટ ટાઈમ માટે એટલે મેં નોટ કરીને મૂકી દીધું, સ્ટીકી નોટ કરીને મૂકી દીધી કે 1 point that. Then second point, the software don't have the proper information data, that they have lots of container. One of the party has 8 container and the what new software they bought, there is no space to put the all container in it. So I called the software people week before and I told them okay, I need the space for this container to put. Right now I'm putting in notes, but notes don't have enough space, so you create somewhere the space. And she said, oh, I don't know how to do it, I have to tell my IT person to fix it or find out the solution. So I say okay, you can put it note, but I'm not available in the office till next Monday, so you can call back and contact to Herman, my boss. She said okay. But next week I went
back and I asked Herman, did you get the phone call? She said, no, I didn't get it. You call back again. So, okay, I can call back. So before I call back, let me figure out myself if I can enter it in some other places. So I find the spot where we put the pickup information. There is the lots of space. So I told that software guy, okay, you make the space here so it can reflect in the invoice. Then she say, yeah, that's a good idea. Like, okay, thank you. Thank you for working on me. My work is get done. So those two things, but it work out very smoothly. Everything goes smoothly, no matter. So the second one comes on Krupa. Krupa had last week math test, and Monday she get returned back. So ના ટ્યુઝડે સી ગેટ રિટર્ન બેક એન્ડ મંડે ટ્યુઝડે હું વર્ક કરું એટલે મને ઘરે આવીને થોડું સ્નેકિંગ કરીને ડિનરની થોડી પ્રિપરેશન કરતી હોઉં પછી એ લોકો જોડે હોમવર્ક કરવા બેસું સો હું અંદર જો હોમવર્ક કરવા એ પહેલા સી ગેટ ધ શાઇન ફ્રોમ ડેડી એટલે એને એના દાદા પાસે સાઇન કરાવી લીધી અને ડેડીએ બહાર આવીને મને કીધું કૃષ્ણા મેં કૃપાના હોમવર્કમાં સાઇન કરી છે એટલે મેં કીધું ઓકે મેં કીધું પછી જોઈ લઈશ એટલે અંદર તો થયું કે કૃપાએ આટલું જલ્દી સાઇન કેમ કરાય યુઝ્યુઅલી સી વેઇટ ફોર મી એન્ડ પછી ડેડી એવું બોલ્યા કે એને કંઈ ટેસ્ટ હતો સારું હતું મેં કીધું ઓકે પછી એ સમ રીઝન બહાર આવી હું પ્રિપરેશન કરતી હતી કિચનની મેં કીધું વાય યુ ગેટ દાદા સિગ્નેચર સો અર્લી કે it was the test. I feel like to do it. Dada can sign. Okay, what is your marks? So she told me the average percentage. Like last times, these marks, this time they combine and then they take the average. So I said 98%. I said no, not average, the actual marks. And she said it's a 77%. I said not the percentage. I want the marks. How much you got it? Like 80. How much you got out of 80, out of 100, what it is. So she said, she didn't speak anything. She quiet. I said, go get it. So she bring it and I see it's like 55 out of 80. So I say, why this low? Usually she is always 98%, 99%, one or two wrong. Then I see they ask her to do fraction and she just write the decimal. So the all of her marks goes over there. I said, what was happened? Why you didn't complete the question properly? Okay, because I was sleepy. I said that's not the excuse. You sleep 8 o'clock, 8:30 night time. You wake up 7 o'clock. You have enough 10 hours sleep properly. This is not the good reason to explain. It is too long to be calculate. I said that's why you go low. Okay, yeah. Make you no. Next time I won't accept this situation and say tell me truth. What was happened? It was Friday test and you are exciting about Saturday, Sunday playing on Zoom phone with your friends. Okay, yeah. May you know next week you not playing on phone, no Zoom, nothing on. You just focus on your study. પહેલા તો ગુસ્સો આવેલો પણ પછી ઓટોમેટિક કામ ડામ થઈ ગયેલો એટલે મેં એના શાંતિથી જ એને સમજાવી મેં કીધું તારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે સ્ટડી છે કે ટોક કરવાનું છે then she said study so મેં કીધું if you don't focus and you told me you want the scholarship from school right તો કે yeah મેં કીધું if you act like this you're not gonna get the scholarship so you have to focus better you focus on your study so this is the one thing and the second નિષ્ઠા જોડે મારે ઓલવેઝ મોર્નિંગમાં ગુસ્સો થઈ જતો હતો પહેલા સત્સંગ ચાલુ થતા પહેલા કારણ કે ઉઠવામાં બહુ જ વાર લગાડે અને મને પછી ગુસ્સો આવી જ જાય કે જલ્દી કરીને મારે ખાવા બનાવવાનું છે તાર લંચ પેક કરવાનું છે બધું અને જ્યારથી સત્સંગ ચાલુ થયા એટલે એને ટેકલ કરવાની આવડી ગયું છે એટલે હું એને કહું ઉઠાડું ને ત્યાં થોડી રડે પછી હું એને વાત જ સ્વિચ કરી દઉં નિષ્ઠા તાર લંચમાં શું લઈ જવું છે ના હું આ મૂકું છું હું સ્નેક નથી મૂકતી થોડી ફન કરું એટલે
ફનમાં શાંતિથી ઉઠી જાય, હેરાન નહીં કરતી, એટલે ગુસ્સો ત્યાં શાંત પડી ગયો. સો આટલા આ 3 મેજર થયેલા છે એ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. Jai Sachidanand. Very good. Deepakanandji. Jai Sachidanand. See, work situation એવી છે ને કે you both are working for the company and both has to do their part. And if someone is not doing for any reason, તમારે એને highlight કરવાની. And no hard feeling, politely you can make a clear observation અને નોટ લખી દેવાની, નહીં તો પછી વાત કરી લેવાની. પેલી કે just playing game doesn't શું કહેવાય get your things done. તમે કામ કરો છો એટલે બંને એનું કામ કરવું જોઈએ. ફોર એની રીઝન જો પેલી નથી કરતી, એને જે પણ કારણ હોય, જેમાં કૃપાના જેવું કઈ કારણ હોઈ શકે, યુ ડોન્ટ નો. એટલે એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. એટલે હંમેશા કેવું છે કે જે જેનો પાર્ટ હોય તે કરી નાખે તો પછી બોથ ફ્લરિશિસ, બંને પ્રોગ્રેસ કરે. આમાં કઈ પેલી નથી કરતી એટલે એમ કે પેલી કરી નાખશે તો તમારે અંદરથી સમજી લેવાનું કે આ વ્યવસ્થિત આવ્યું છે, આપણે એને કઈ ઝઘડો નથી. એ એક્સેપ્ટ કરીને વિથ ફૂલ માઇન્ડ પુટ યોર કેસ પ્રોપરલી. એટલે ધેટ ઇઝ ગુડ. આમાં જો આપણે એને ખાલી ઇરિટેટેડ થઈ શકે છે તો એમાં કોઈ જવાબ નહીં આવે, ખાલી તડફડ થઈ જશે કે એને મોટેથી બોલવાનું ને બધું, એટલે એ કામનું નથી. પછી આ કૃપાની જોડે એ છે ને તો એને ખાસ કહેવાનું કે આ તે મિસ્ટેક તો હાઈડ કરીને, તો હાઈડ કરવાથી તારી મિસ્ટેક વધશે કે ઘટશે? તો કે વધશે. નેક્સ્ટ ટાઈમ જો કદાચ આ તો મને એમ થયું એટલે મેં પૂછ્યું, પણ હવે જો દાદાએ કરી છે સાઈન અને જો એને ઓવરલુક કરત તો એ તારા બેનિફિટમાં હતું કે લોસમાં હતું? ખાલી એને આ બધી વસ્તુ સમજાવવાની. આપણે જ્યાં પ્રેયર કરીએ છીએ ને સિન્સિયરિટીને, એની પાછળનું મિનિંગ આ છે કે યુ ડોન્ટ ચીટ યોર સેલ્ફ, યુ બી ઓનેસ્ટ ટુ યોર સેલ્ફ. બીકોઝ સી નાવ તો મમ્મી કે થોડું ઇન્ટરેસ્ટ લઈને પણ કરે છે, પપ્પા એમની રીતે ખાલી સાઇન કરી દીધી ટેસ્ટ છે, આમ છે આમ છે કરીને. આ તો મને ડે ઇન એન્ડ ડે આઉટ બધું ખબર છે, એટલે મેં જોયું તો મને ખબર પડી. એટલે બી સિન્સિયર ટુ યોર સેલ્ફ. મારે જોવું નહીં પડે એવું તારે કરવાનું કે તારે સામે જ આવી. મેં એને સમજાવી, પછી એ મમ્મી ડેડી નીચે હતા તો મમ્મી ડેડીએ સાંભળ્યું, પછી મમ્મી ઉપર આવીને પૂછ્યું કે શું થયું? મેં કીધું આવું આવું થયું, ડેડીએ સાઈન કરી. તો કે કેટલા માર્ક્સ આવ્યા? મેં કીધું આટલા. તો કે ઘણા સારા કહેવાય, અમારા તો એટલાય નતા આવતા. મેં કીધું મમ્મી એનો સવાલ નથી, એનું હાઈડ કર્યું ને એની માટે અમે વરી છે. એટલે પછી કૃપાને કીધું if you want to get Dada sign, only you have to get it signed for the homework book, not the marks or percentage or anywhere else. એટલે કે ઓકે મોમ. એટલે એને સમજાવ્યું પછી કે this is not good, તું અત્યારે ક્લેરિફાય નહીં કરે then you gonna get in habit that we don't want, and we always watching what you studying, otherwise other parents don't have enough time to watch their kids what they are doing. એટલે આ રીતે કરતા એ શું કે જ્યારે ફ્યુચરમાં જ્યારે એના પર જ આવે ને, સી મિસ્ટેક્સ બધાથી થાય, આપણે એનો કોઈ ઝઘડો નથી કરતા. ના જ થાય, માર્ક્સ ઓછા નહીં જ આવે એવું ના થાય, પણ આવી રીતે કોઈ વખત એને શું કીધું હતું પેલું, એમને પેલું કેલ્ક્યુલેશન કરવાની આળસ આવી એમ કરી કીધું. પણ એ આળસનું જો રિઝલ્ટ આવી ગયું ને એટલે એને ખાલી રિયલાઇઝ જ કરવાની છે એની મિસ્ટેક, અને પછી એ પોતે જ કરેક્શન કરશે. રિઝલ્ટ આવ્યું ને પણ એને આઈડિયા આખી આવી ગઈ. અને આ ત્રીજું જે નિષ્ઠા વાળું છે એ તો બહુ સારી વાત છે. જો છોકરાઓને છે ને નાના હોય ને ત્યારે કશું એવું હોતું નથી, પણ આપણે એની વાતને પકડીને ડોન્ટ એટેક. એ વાત ગૂંચવાડો ઉભો કરે ને બ્લો અપ થાય, એને ડાયવર્ટ કરી દેવાનું. એને ડાયવર્ટ કરી દે that you are doing it very well, એને કામ થઈ જાય. કારણ કે આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે see everyone is fighting with his body. Dealing and handling your own body is a big challenge. અને એ જો આપણને આવડી ગયું છે કે આપણે કહે છે ને પોતાને જ હેન્ડલ કરતા આવડી ગયું તો બીજા બધાની પ્રકૃતિ સેમ છે, એમાં કોઈ ફેર નથી. મોસ્ટ કોમ્પ્લિકેટેડ પ્રકૃતિ ઇઝ અવર ઓન બોડી સેલ્ફ, માઇન્ડ સ્પીચ બોડી. એ આપણે આવડી ગયું તો યુ આર ડન.
બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. પુલિનાનજી? હા, એટલે યુ ડીડ રિઝનેબલી વેલ, અને દીપકાને કહી દીધું ને એમાં બરાબર છે કે કો વર્કર સાથે તમે ઓલું કોમ્યુનિકેશન થઈ જાય, યોર વર્ક માય વર્ક, એટલે પછી વાંધો ના આવે. અને કૃપા સાથે તો બેઝિકલી ધ મેઇન પોઈન્ટ that you highlighted very well, કે don't hide એમ. અને you motivated her with the scholarship point of it. સ્કોલરશિપ તો આપણે હાર્ડ વર્ક કરવું પડશે. એન્ડ જે હાઇડિંગ વાળો ભાગ છે ને, એમાં કહેવાય કે why you hiding, if you feel it is લેન્ધી છે, લેબોરિયસ છે, તો વી વિલ હેલ્પ યુ એમ. એટલે હાઇડ શેના આધારે કરે છે, તો કે મહેનત બહુ પડે છે, તો એને કહેવાનું નેક્સ્ટ ટાઈમ યુ હેવ પ્રોબ્લેમ વી વિલ હેલ્પ યુ. એટલે ન હાઇડ કરવા માટે એને મોટિવેશન આપવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી. એને ના એકચ્યુઅલીમાં એને ખબર હતી કે આઈ વર્ક ફોર બિફોર ટેસ્ટ અને પ્રેક્ટિસ કરતી હતી ને, તો એને બધું ડોટ ટુ ડોટ મેં બધું સમજાવેલું. એને નથી સમજણ પડતી ને તો બધા ક્લેરિફિકેશન આપેલા. સો સી સ્ટડી વિથ મી બિફોર ધ ટેસ્ટ એન્ડ આઈ ટોલ્ડ હર કે એની ટાઈમ યુ ફિનિશ ટેસ્ટ, just do quick reviews so you get the proper answer or not. So she didn't double check, nothing. She knows inside that she made a mistake, so she didn't want to speak up and she's little scared for me. I say I'm not upset, but I'm telling you your point, what you made a mistake. So everyone make a mistake. मैंने यही कीधु, मैं कीधु everyone make a mistake. Mummy also made a mistake so many times. But if you hide something, it's not gonna resolve. But if you tell mummy and papa, then we will figure out how to be short way to figure out the solution. Then she say, okay, I want to never do it again like that. Okay, good. હા, ઓકે, એટલે રિઝનેબલી વેલ, વ્યવહાર તો બધો રિઝનેબલી વેલ કર્યો. એન્ડ ઇફ આઈ જસ્ટ રિવ્યુ ઓલ ધ થ્રી, યુ ડિડન્ટ ગેટ અપસેટ એટ ઓલ, એટલે ક્રોધ તો થયો જ નથી. કહું છું સત્સંગ સાંભળ્યા પછી છે ને ક્રોધ જતો રહ્યો છે. કોક વખત થાય ને પછી દીપકાનંદજીનું એક સેન્ટેન્સ આવે કે સામેવાળી વ્યક્તિમાં તમને જોઈ લેવાના, એટલે સામે પાછું એવું દેખાય કૃષ્ણ જ બોલે છે, એટલે પાછું કાન શાંત પડી જાય. ઓકે, ફાઇન, ચાલો, હા, વી કેન ગો ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્પીકર. Very good. Two points I want to make on my observation. One thing, we have to find the root cause, why they want to hide. Why they to hide. You have to just, parents have to think. Like Ganivar, we're insistent, adamant, a lot of things. And that brings fear to them. So all the parents need to do that. The second thing, I don't know about these kids today, but from my granddaughter, who had a messy card with them, so they don't have a habit of reviewing. It's like ખાસ કરાવવાનું તો કે ટેસ્ટમાં, my granddaughter is very brilliant, so ધરાધર પતાવી દે. પછી I have to insist that even ટેસ્ટમાં please review kar. So I don't know, we are more parents here, but that's my observation. They think they've done everything right. Or if you need to insist, hey, please review, then our problem kadach. Okay, thank you very much. Manthan? Manthan? Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So, in terms of ગુસ્સામાં શું થાય છે કે so I know few points જ્યાં એવું થઈ જાય છે, જેમ કે હવે ઓફિસથી આવ્યા હોય તો કે ઓફિસમાં હોય તો મમ્મીનો એક ફોન આવે જેમાં પૂછવામાં આવે કે જમવામાં શું બનાવવાનું. જ્યારે પણ એ થાય ત્યારે એવું થાય કે આઈ ડોન્ટ નો, કંઈ બી બનાવી લે, કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અને ક્યારેક કંઈ કીધું હોય તો એવું આવે કે આ વસ્તુ નથી, કે અત્યારે હવે ટાઈમ નથી રહ્યો આ બનાવવાનો. તો ત્યારે એવું થઈ જાય કે પછી પૂછે છે શું કામ, એના કરતાં બનાવી લે, કાંઈ વાંધો નથી. એટલે દેટ ઇઝ વન પ્લેસ જ્યાં થોડુંક એવું થાય છે. અને સો સમટાઈમ્સ કોઈ એકની એક વાત રિપીટ કર્યા કરે ત્યારે એવું થાય કે અરે યાર, લેટ્સ જસ્ટ ચેક ઇટ, હું પતાવી દઉં છું કરીને કે ઓકે આઈ ગોટ ઇટ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે, પણ અત્યારે હું કંઈક બીજા કામમાં છું, લેટ મી જસ્ટ ફિનિશ ઇટ આઉટ. તો ત્યારે થાય છે. અને પપ્પા સાથે તો સૌથી વધારે થાય આવી બધી મેટરમાં, કે પપ્પા કે આ કરવું છે
એન્ડ આઈ એમ લાઈક હા આપણે કરીએ, વાંધો નથી, આઈ મીન ગિવ મી લાઈક અ ડે ટાઈમ ઓર સો. બટ પપ્પાને એવું હોય કે ના કીધું છે તો હમણાં પતાવી લે. હવે મારા દિમાગમાં કંઈક બીજા કેલ્ક્યુલેશન હોય કે ના આમ નહીં આમ કરી લઈએ કે ઓકે લેટ્સ વેટ હોલ્ડ આઉટ કે આ કરવું છે કે નથી કરવું, મને જરાક ઇવેલ્યુએટ કરવું. બટ પપ્પા એમનું પતાવી, એટલે પપ્પાને એવું હોય કે ના મેં કીધું કે તું જરાક કરી કાઢીએ આપણે. અને દિશા સાથે મેજરલી એના માટે થાય કે હવે હું કંઈક વાત કરું છું તો કાપની મને લેટ મી જસ્ટ ફિનિશ ઇટ ઓફ, પછી તું કે વાંધો નથી, લેટ્સ પુટ થિંગ્સ ઓન ટેબલ. પણ એવું થાય નહીં ત્યારે થાય છે. ઇન ધીસ કેસ એ એક વસ્તુ રિયલાઇઝ થાય છે કે આઈ હેવ સમ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પ્રેજ્યુડિસ વિથ એવરીબડી. જેને કારણે મંથન એકો આવે છે, કોઈ બીજાનો ફોન ચાલુ છે આ સિસ્ટમ પર? હા હવે આવે છે? Yeah, now it's fine. ઓકે, ના કદાચથી દિશાનો અવાજ થશે. ઓકે સોરી. સો આ બધામાં એક વસ્તુ મને એ સામે આવે છે કે બીજા માટે કે જે ફાઇલો માટેનું પહેલેથી એક પ્રેજ્યુડાઇઝ પડ્યું છે કે આમ એટલે આ આવી રીતના જ કરવાનું છે, તેને કારણે આ વસ્તુ મારી સાથે વધારે થાય છે. એટલે એ ખ્યાલ પણ આવે છે કે જો આ તે જે નક્કી કરીને રાખ્યું કે આ વ્યક્તિ આ જ રીતે બિહેવ કરવાનું છે એને કારણે થાય છે. બટ એટ દેટ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટન્સ એ વસ્તુ થઈ જાય છે અને it takes a little time to come into realization. So yeah, this is what more or less happens. અને રસ્તા હજુ એક વસ્તુ છે કે રસ્તામાં આવતા જતા ટ્રાફિકમાં ને એમાં કોઈ ખોટી રીતે કટ મારી દે કે બરાબર ના ચલાવે તો થાય. પણ હવે રસ્તા પર તો એક એવું કરી કાઢ્યું છે કે હોર્ન મારવાનું આવે ત્યારે કોઈ એક અંદરથી દાદાની પાસે શક્તિ માંગવાની કે કંઈ બી એક વસ્તુ કરવાની કે જેને કારણે શિફ્ટ થઈ જાય, ડાયવર્ટ થઈ જાય માઇન્ડ. એટલે એ એક વસ્તુ હું કરું છું, એને કારણે ઘણો ફાયદો થયો છે. યા ધીસ ઇઝ ઓલ આઈ હેવ ફોર ગુસ્સા માટે. Very good, Manthan. Pulinanandji? હા, વેરી ગુડ. યુ સી, જમવામાં તને એમ થાય કે મને પૂછો છો અને પૂછો છો હું જવાબ આપું છું, એમાં તમારાથી બનાવાતું નથી. અને જ્યારે હું કહું છું તમે બનાવો તો પછી પૂછું છું શું કામ. પપ્પામાં સાથેમાં તને એમ થયું કે એ જે વાત કે એને જરા આગ્રહ હોય કે ઇમિડિયેટલી થાય અને તને હોય કે જરા થોડું પ્રોપરલી પાછળથી કરીએ છે. અને થર્ડ થિંગ યુ સેડ વોઝ કે નિશા વચ્ચેથી તને ઇન્ટરપ્ટ કરી નાખે. મે બી શી ફાઇન્ડ યોર રિપ્લાઇંગ ટુ સ્લો અને she has understood what you have said and ફટ she wants to go ahead. જો હું તો એટલું કહીશ, જે તે કીધું ને કે I have got a prejudice for these people, so you should use it positively. એટલે મમ્મીની આ ટેવ છે, પપ્પાની આ ટેવ છે અને નિશાની આ ટેવ છે, તો હવે એ પ્રકૃતિ છે, સૌના સ્વભાવમાં છે. એટલે હવે એ સ્વભાવને મારે કઈ રીતે ડીલ કરવું જેથી કરીને એને દુઃખ ના થાય અને મને ઇરિટેટ ના થાય. હવે આપણને ખબર હોય કે અત્યારે ઉનાળો છે અને ગરમી પડવાની છે, તો યુ ડોન્ટ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ધ ઉનાળો, યુ ટેક સોલ્યુશન્સ કે ભાઈ આમાં ડીલ કેવી રીતના કરવું. યુ હેવ અ કોન્કી બોસ, તો પછી યુ ડિસાઇડ હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ બોસ ઓર હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધેટ સબઓર્ડિનેટ. એવી રીતે એની પ્રકૃતિ જોઈ લેવાની, એની પ્રકૃતિ છે એટલે હવે એની સાથે કઈ રીતે ડીલ કરવું જેથી કરીને એ ડિસ્ટર્બ ના થાય ને હું ડિસ્ટર્બ ના થાવ. પછી એમાં જે પછી એ યુઝ ઇટ પોઝિટિવલી, પછી વાત કરવાનો જ વાત છે. પછી ઇટ્સ અ મેટર ઓફ કોમ્યુનિકેટિંગ. પછી શાંતિથી મમ્મીને કહેવાનું ભાઈ આવું થાય છે, હવે તમે પપ્પા સાથે બી ડીલ કરીને નિશા સાથે બી કહી દેવાનું ભાઈ આમ થાય છે. એટલે આ પછી શાંતિથી વાત કરીને એનો રસ્તો નીકળે. અને હું બીજું કહી દઉં, જે તે કીધું આના માટે ટ્રાફિક માટે એ વચ્ચેથી ઇન્ટરપ્ટ કરે, હોન્કિંગ કરે, બધું એક વસ્તુ કહું, આપણે નક્કી જ કરવાનું આમ જ હોય. અમે તો હજી બોમ્બેમાં છો ને ડિસિપ્લિન છે. વેન આઈ કેમ ટુ વડોદરા એન્ડ સ્ટાર્ટેડ માય ડ્રાઇવિંગ ફોર ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલા તો 4 વ્હીલર હતું અને પછી 2 વ્હીલર હતું. અને અહીંયા તો એબ્સોલ્યુટલી નો ટ્રાફિક સેન્સ. રોંગ સાઈડ આવે, રાઈટ વચ્ચેથી આવે, લેફ્ટ થી આવે, રાઈટ થી આવે, રસ્તો તો જે ચલાવે એનો જ. એટલે
it was a big challenge for me. અને ત્યારે મને અંદર થતું આ કઈ જાતનું બધું આવતું તો ગુસ્સો બધું. ત્યારે મેં આ જ રાખ્યું, હવે રસ્તો કાઢો, નો પોઈન્ટ, બીકોઝ યુ કાન્ટ ચેન્જ પીપલ, યુ હેવ ટુ ચેન્જ યોર સેલ્ફ. બસ સીધું, બસ આપણે સાવધાની રાખો અને આમ જ હોય, આમ જ હોય. વન્સ યુ સે આમ જ હોય, પછી આપણે રસ્તા જ કાઢવાના છે. યુ એન્ટિસિપેટિંગ સમવન વિલ કમ ફ્રોમ એની સાઇડ, સમવન વિલ ડુ એવરીથિંગ. એટલે આમ એક સૂત્ર હતું, આ પંચમ કાળમાં આમ જ હોય, પ્રકૃતિ માટે બી આમ જ હોય, સંજોગો માટે બી આમ જ હોય. વન્સ યુ એક્સેપ્ટ ઇટ, પછી યુ ટુ ઓનલી ફાઇન્ડ ધ સોલ્યુશન ને. બસ એટલે આમ જ હોય ને, એટલે બુદ્ધિનો ભાગ જે ઇરિટેશનનો ભાગ છે નીકળી જાય. આ છે, હવે આમાંથી જ રસ્તો કાઢવાનો છે. પછી રસ્તા તો બધા નીકળશે અંદરથી. વન ઇઝ કોમ્યુનિકેશન વિથ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ, અને અધર કેસ ઇઝ accepting people as they are. સંભાવે નિકાલ કેવો, સંયમ રાખવાની શક્તિ આપો, પછી then you use whatever counter measure you want to use. Once you accept it ne, and use it for positively, prejudice use positively, it help you. બરાબર. હા, બરાબર. જય સચિદાનંદ. પૂજા. Jai Sachidanand. So I have a few examples. The first one, it ties into the second example, so I'll start there. I know I talked a little bit about doing homework with my youngest one before, and we had a break, we had a spring break. Emma, she goes to a class where they gave her some extra books to do over the break. Emma, we treated the break more as relaxing, and we didn't really do homework during that week. That's how I treated it, at least. But at the end of the week, she had to go to her class, and she had, normally she has 2 books that she has to do per week. Emma, this week it piled up, and she had like 5 or 6 books, the extra books apeti. So Emma, I said, Sanvi, you can just do 1 or 2 with me, and then we'll tell the miss next week that, we were on break and we didn't do the remaining. And in that, she went upstairs to daddy and she said, mom said I don't have to do all my books. Emma, then I got stuck, then it was different parenting styles. And then Ruchir got upset and he said, you're not setting the right example. I'm like, she can't possibly do 6 books in 2 days. She does 2 books a week. We can't force her to do, even if we sit down with her, we won't be able to do it. And, that I had to vocalize why I didn't want to put her under that much pressure and kind of stand up for her. And he was very upset with me. And I just said, I'll try my hardest. And so, the next day, so this leads me to my next example, is my next day is, after our homework time is such that it's after they come home from school, after they go to Ba's house, after they come home. So by this time they're pretty tired, but even yet we still sit down and we try to do what we can with them. So I set her up and I go to the pencil sharpener to sharpen her pencil. And we had just bought a new sharpener because we don't have a good pencil sharpener. So I recently got one. And I went to the sharpener and I tried to put the pencil in. There's a crayon stuck in there, like it doesn't fit in the sharpener. So there I got a little irritated. I'm like, well, who put a crayon in the pencil sharpener? Everybody knows the rules of pencil sharpener. And it's the same pencil sharpener that's at their school, So I went to Aishani. I said, Aishani, do you know who put this crayon in the pencil sharpener? And by this time, I only have 30 minutes to do this one book before it's time to go to bed. And Aishani said, Sanvi, I saw Sanvi put the crayon in the pencil sharpener. I told her not to, but she didn't listen to me. So then instantly, I calmly, I knew that Sanvi was the person that did it. So I calmly went, I said, I don't want to blow this out of proportion. I just want her to know that this is not correct, So I said, Sanvi, I know this is the same pencil sharpener you have at your school. Why did you put a crayon in there? And she said, Mom, I didn't do that. I didn't put the crayon. And so we resolved it a little bit, but still I was upset. I said, Sanvi, I bought this pencil sharpener so we could do homework together and sharpen our pencil fast. And instead you put a crayon on it. So I had her write, tell me why you're sorry, and we'll do a writing exercise. And homework practice bhi thai writing, and then she gets an apology out of it. So I said, let's do a writing exercise.
So we came down in the dining table, we sat together, and there, you know, I knew Ruchi was in the background, and I also kind of felt the pressure that I had to complete this assignment before we go to bed, because I have the pressure from him a little bit too, right? That I have to get those books done. So so I went to go get the backpack, and the backpack wasn't there. I said, Sanvi, where's your backpack? And the backpack was at Ba's house. So I said, okay, how are we gonna do homework? The pencil sharpener is broken, the backpack's not here. And then I asked Richard, you know, can we ask Dad to bring the backpack, or how should we do the backpack? We only have 30 minutes. He said, you go get the backpack. I said, okay, well, that'll take me half an hour. Then, you know, then I won't have enough time to do homework. So he said, he didn't say anything after that. So I said, let's just skip the backpack homework. We'll do some writing exercises. I remember some of the things, and I can do it on a regular piece of paper. So, you know, all these instances, there's Krodh popping up inside. You know, my first instinct was like, you should have offered to at least you go pick the backpack while I get started, you know, but I didn't say anything. I just kind of diverted it to something else. But that was a Krodh. So we sat down and we started doing our prayer. Before we do our homework, we, you know, say the prayers that we, Deepakanandji, and we do before Satsang. So even as soon as she started her prayers, I knew she was not focused. She didn't even want to really say, you know, Dada Bhagwan, help me with my studies, nothing like that. So I thought, okay, this is not going well, so let's just make it even shorter. So then she really got into a deep conversation with me, and she said, you know, Mom, it's so hard growing up. I said, Bina, you're only 5, you know, what happened? Like, why is it so hard? She's like, well, I can't make any mistakes ever. And I know what she was talking about was the crayon, you know, and the writing exercise. And she's like, I just can't make any mistakes. And I said, well, why do you think you can't make mistakes? She's like, well, I have to be a perfect person like Dada Bhagwan. And you know, we redo that reading, the VD that we have now, and at the very last line, and that is, I want to be par excellent like Dada Bhagwan, and that's something that they have in their head now. And I'm like, well, Dada, I should Sarasami, you know, Dada Bhagwan didn't become perfect in one day. He made lots of mistakes, and it's okay to make mistakes. But for some reason, it was just, she was so frustrated. She's like, I it's so hard to be perfect. It's gonna be hard to be like Dada Bhagwan. And then she said, Dada Bhagwan could see everything, and I can't see anything. And I'm like, oh my gosh, you know, she's thinking like, because we say, you know, see Shuddhatma and, you know, stuff like that. And that's why she's getting frustrated. And so I need a little more clarity from the Aptputras on how to best talk about that, because I was ready to do homework, not really talk about this, like how to see Shuddhatma and stuff. So by this point, you know, I was not successful doing homework because she was upset, and we were having more of a, you know, deeper conversation than homework. The interest was not there. And then Ruchir came, and he knew that I was upset because I was not successful in finishing my book. And he was almost like teasing me in a way, like, you know, I knew you couldn't do it, kind of. He didn't say that, but that also made me feel upset. So this one instant, just there were so many times that Puja experienced growth. It was really amazing. And you know, I went back and I reflected on this experience, and I thought, they're all innocent, I know that, and this is the only way that things are going to come together for me to experience my own growth. But for me, I really need to understand, you know, how do I, there's pressure coming from one way, how do I kind of overcome that pressure and meet the expectations of everybody, and make Puja kind of work under something. She's not very good at working under pressure. That's Puja's Prakriti is very, you know, needs time and stuff like that. So how do I, and in my Krodh, I watch it and I let it come. I try to vocalize, you know, put Dada Bhagwan in front and say, Marasya Bani Bolviche Sanvi Sate. And I have to, you know, tell her that it's wrong to put the crayon and the sharpener. But I think, you know, I think I'm supposed to just watch this Krodh come by and let it go. But I think I need a little bit more clarity on how to do that better.
So that was the one long experience, and the other one is a little shorter. This was episode that showed me Krodh from my past, and one afternoon, Sanvi had to take a nap on Saturday, so I helped her go to bed. And in that time, I told Aishani, I said, Aishani, she got a present from her birthday she wanted to work on, and it was like a little higher level, more intricate toys. So I said, we'll do that when Sanvi takes a nap. And so I put Sanvi down for a nap, but I fell asleep while I was in there. So I came out maybe 20, 30 minutes later, and Aishani was waiting there for me outside the door, just quietly. And I'm like, Aishani, why were you waiting here? You should have come in and, like, seen what was taking me so long, because I fell asleep. And she said, oh, I couldn't do that. I'm like, why? And she said, well, one time when I did that, you said, don't ever disturb me when I'm sleeping. And I thought, oh my gosh, like that really stuck with her. So whatever I said and however I said it before, it hurt her, and so that was a Krodh that she reminded me of my past. And I said, from now on, if I ever tell you, just come knock quietly and come bring me out, or if that happens again. So that was a time from the past that she was able to highlight for me. And the other question I had was kind of like Manthans, and I think that that was resolved about the prejudice towards events. Usually the first thing that pops up is something negative. It's just instant. Like first thing is usually negative, and then I have to intentionally switch it around and make it positive. And I'm thinking that will go away with time, but or maybe there will be just negative feelings, or whether it's man, Krodh, man, Maya, through my mind, body, or action, and then I have to switch it to positive. Okay, so those are my points. Very good, Pooja. Deepakanandji? Unmute. I think you're muted. See, with the kids, you have to understand that they are like raw. They don't know anything, and with all the exposure of satsang and all that stuff, we are like harping on them to become par excellent like Dada Bhagwan. So naturally, they really want to do it. At least the way she's responding, and that it shows that she wants to do it. So then it is left to us. I mean, it is our duty and responsibility to show them the right path. So becoming impatient and not accepting the failures, mistakes that are committed. So we have to give examples that no gold medal in any of the Olympics is earned overnight. Dada Bhagwan did not become that. Of course, you did tell her that Dada Bhagwan did not become overnight. It was his long, strenuous, and in fact, more harder than us, because we already have his experience, that is proven experience, and that's how we are able to understand and progress in such a short time. So one thing is that failures in life, mistakes in life, they are great teachers. So of course, you don't want to commit mistakes and learn from them, but they just happen. They just happen. So don't get disappointed. It is very important. And in fact, we have to cultivate their prakriti in such a way that failures make them stronger, so that they rise again with a big strength that come what may, I have to overcome that. And never be afraid of telling the truth. And especially to whom? Others you may think about, but not to the parents. Because if you don't tell the truth, many things you won't know. See, if you would have told me that you used the crayon and all the stuff, that was fine. But this is very important, because
failures teaches us a lot of lessons, and we have to learn from failures only. In fact, Dada also must have learned and came to the conclusion of the 9 diamonds over a period of lives, we will say. And that was the reason he could so precisely and such an early age, he could devise a prayer for himself, which he did for 40 years, and the outcome was Dada Bhagwan opened with him. So that is very important, patience. And see, words, anyway, now we are understanding. So the way she could keep those words in her mind that, oh, mom, you told me once that nobody should disturb me while I'm sleeping. So you have to tell that, what do you think? If you are not feeling well and if I'm sleeping, you're not going to disturb me? No, that's fine. You can come anytime. You can disturb me. આપણે કેટલી વખત પ્રેશરમાં હોય ને આવું કંઈક unknowingly આપણાથી નીકળી ગયું હોય તો it does matter. એટલે આપણને તો ખબર પડી કે unknowingly also if some words are uttered, they have a very lasting effect. And at times, even if certain serious thing is there, then it can happen. So anyway, this is a good lesson we get to learn. And one thing is there, that we cannot make your, I mean, you cannot make your timetable, because you have to deal with someone who doesn't know. We can have this 30 minutes fixed time and do things only if the person is expert or like that. But that is not the case. So you have to have in back of your mind contingency plan that if this doesn't happen, so what is it? Then you're always prepared. And one thing is that gradually you will learn that you will never get upset with whatever mistakes they commit, and you will be able to handle them very nicely, and they will also open up. So I believe it's a learning process for you also. They are also learning, but you learn more, and the more you learn to handle them and help them grow and understand. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે છેલ્લો એક્સપિરિયન્સ લઈએ કૃષ્ણાબેન અમદાવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક્સપિરિયન્સમાં બધું જ છે તો કહી શકું. મતલબ કોરોનાને લઈને હસબન્ડને બધા જ, મતલબ મને જે ફેસ થયું હતું એકલું ખાલી ક્રોધને લઈને નથી. અરાઉન્ડિંગ આખું વર્ષમાં હું કહેતી હતી કે દરેક સંજોગોમાં મને નોર્મલી કશું ફાઇલ બી નથી આજુબાજુ, બસ પડોશીની ફાઇલ હોય કે નોર્મલી જ બધા સંજોગો બધા ચાલતા હતા, એટલે જસ્ટ એટલા બધા અનુભવમાં થયા નતા. પણ સડનલી જે મેં લાસ્ટ ટાઈમ કીધું હતું કે એવી કોઈ ખાસ ફાઇલો નથી, પણ આ વખતે હસબન્ડને કોરોના આવ્યો તો એમને પહેલા 2 દિવસે નોર્મલ તબિયત બગડી હતી કે ગળામાં દુખતું હતું ને, તો નોર્મલ અમે દવા લીધી કે આમ છે તેમ છે, પછી એ વખતે પોઝિટિવ થિંક કર્યું કે ના તો નોર્મલ જ વાયરલ હશે, બધું મટી જશે આમ તેમ. પછી વિચાર આવ્યો કે ના, કે એના કરતા કે આટલું રિસ્ક નથી લેવું, આપણે ટેસ્ટ બી કરાવી લઈએ. તો ટેસ્ટ કરાયો, પછી એમાં કોરોના આવ્યો. પછી મેં કીધું, મારા હસબન્ડને ફોન કરીને કીધું કે આવું પોઝિટિવ થયું છે. મેં કીધું કઈ વાંધો નથી, તમે આવી જાઓ. એએમસીમાં રિપોર્ટ કરાવ્યો, એ લોકોએ દવા આપી, બધું કર્યું. કીધું કે તમારે ઘરે રહેવાનું છે, એટલા સિમ્ટમ્સ નથી, વાંધો નહીં આવે. કીધું ઓકે, કશું વાંધો નથી, તમે આવી જાઓ ઘરે. પછી ઘરે આવ્યા, બધું 15 દિવસનું એમને ખબર હતી કે અમારા સંજોગો સલૂનના એવા છે કે એ 1 દિવસ બી ના જાય ને તો અત્યારના દિવસો ચાલી શકે એમ નથી. એમાં બી એમ કે 15 દિવસનું ક્યારે કૃષ્ણાને એમ નથી થયું કે ના, ક્યાં એડજસ્ટ એવરીવેર આપણે જે આવ્યું છે એને વ્યવસ્થિત છે, એનો સંભાવી નિકાલ કરવાનો જ છે. પછી સ્ટાર્ટિંગના 2 દિવસ એમની નોર્મલ તબિયત હતી, એટલે બહુ વાંધો ના આવ્યો, બધું નોર્મલ ચાલ્યું. હું સત્સંગને બધું એટેન્ડ કરતી હતી, મારું જે બી સ્ટડી આપતે નોર્મલ દિવસ ગયો. એ દિવસે બહુ વિચાર બી એવો ના આવ્યો મને કે કોરોના છે, આમ છે તેમ છે. પછી સડનલી એમને ઘણામાં બહુ જ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો કે ખાવાનું બી ના ઉતરે. તો મને એમ થાય કે હવે હું શું કરીશ, જો આ વીકનેસ આવી જશે તો. પછી એ વખતે બધા બહુ જ એ દિવસે બહુ નેગેટિવ થોટ્સ આવ્યા કે આમ થશે તો તેમ થશે, તેવું થશે તો હું રાતે સુઈ ગઈ એ દિવસે રાતે. તો સડનલી જ દાદાનો ફેસ એકદમ આવ્યો સપનામાં. કીધું કે નક્કી કર કે આ ફાઇલનો સંભાળે નિકાલ કરવો જ છે.
પછી ત્યારે ને ત્યારે ઊંઘમાં પ્રાર્થના થઈ કે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવો જ છે એમ. પછીના બધા દિવસોમાં એટલું આમ બધા સંજોગોમાં કેવી રીતે શું કરવું, કેવું ખાવાનું આપવું, શું કરવું, અને એમની સાથે સાથે મને બી બધા એડજસ્ટમેન્ટ બહુ લેવાના હતા સુવાના લઈને, પછી આજુબાજુના બધા એડજસ્ટમેન્ટ. ત્યારે આ બધા સત્સંગોનું ઇન્ક્લુડિંગ બધું યાદ આવતું હતું કે ફાઇલ ભોગવે તેની ભૂલ, એડજસ્ટ એવરીવેર. એટલે હું એ દરેક વખતે ખાવામાં એડજસ્ટમેન્ટ લઈ શકું. પછી બાથરૂમ બી અમારું 1 BHK છે, એટલે બાથરૂમ થી લઈને બધામાં એડજસ્ટમેન્ટ ને બધું ઘણું બધું હતું કે બધા સંજોગોમાં સારી રીતે એડજસ્ટમેન્ટ લેવાની. અને બીજા દિવસે આ બધું સારું થઈ ગયું, એમને સારું થઈ ગયું. એની વચ્ચે મીનવાઇલ મને બી અઠવાડિયું મારી તબિયત બહુ બગડી ગઈ, તો અમે ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કર્યું કે ના તમને થોડું માઇલ્ડ હશે, તમે દવા લઈ લો, વાંધો નહીં આવે, કશું રિપોર્ટ કરાવવાની જરૂર નથી તમારે. પણ એ અર્થમાં અમારે 2 દિવસ સખત માથું બહુ દુખ્યું ને બહુ જ થયું હતું. એ વખતે હું એકદમ બ્લેન્ક જ થઈ ગઈ હતી, બસ એક જ વસ્તુ યાદ આવે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું. પછી એવા 2-3 દિવસ એવા જ ગયા કે બહુ તબિયત ખરાબ ગઈ. પછી બધું રનિંગ થઈ ગયું અને પછી સલૂન ઉપર જવાનું ચાલુ કર્યું. એના બીજા દિવસે એમને ગાડીનો એક્સિડન્ટ થયો. સડનલી આવે અને મને તરત જ કીધું કે આજે ગાડીનો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો. અને અમારે બંનેને સૌથી વધારે ગુસ્સાની બાબતમાં હોય ને તેમના ડ્રાઇવિંગ ને લઈને જ થાય. જ્યારે બી ડ્રાઇવિંગ થાય હું એમને કહું કે જો અમુક ડ્રાઇવિંગ તમે કરો છો ને, કોઈક દિવસ તમે આવું કરશો ને, જે રીતે ઓવરટેક કરો છો ને તે એક્સિડન્ટ થશે. તો સડનલી એ વખતે 1 જ મિનિટમાં એમ ગુસ્સો આવી ગયો કે જો કીધું તું ને આ બધું, પછી સડનલી યાદ આવ્યું કે ના કે આ વ્યવસ્થિત જ કર્યું છે, એમનાથી નથી થયું. આમ નોર્મલી આ બધા સંજોગો એવા આમ ફાસ્ટ એક સાથે એકબીજાને કનેક્ટ કરતા, તેમ છતાં બી સારું રહ્યું. બધા જ સત્સંગને લઈને બધી જ વખતે બધું હાજર રહ્યું હતું. ભોગવે તેની ભૂલ, ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ, એડજસ્ટ એવરીવેર. એટલે મને એ વખતે ખ્યાલ આવ્યો કે મેં એ વખતે તો કોઈ સંજોગો એવા ખાસ નતા, પણ જ્યારે સંજોગો આવે છે ત્યારે આ જરૂરથી આ બધા સત્સંગમાં જે થતું એ હાજર થાય છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. પુલિનાનજી? હા, બસ સારું છે. આમ પ્રશ્ન બી આમાં જ છે ને જવાબ બી આવી જ ગયો છે આમાં કે હસબન્ડ ને કોરોના ને બધું થયું ત્યારે સંભાવે નિકાલનો સોલ્યુશન વાપર્યું હતું, એટલે એનાથી મન બુદ્ધિ બધું શાંત થયું. પછી તમારી તબિયત બગડી ત્યારે સખત માથું દુખતું બધું, ત્યારે તમે બી હાજર રાખ્યું કે આ તો હિસાબ છે ભૂલ. તમારી હું શું કહીશ ખબર છે આ 3 એપિસોડમાં કે થર્ડ ઇઝ ધ ડ્રાઇવિંગ વાળા, કે એક પ્રકારના ભોગવટા છે અને તીવ્ર ભોગવટા એક સાથે આવેલા છે, ઓલ ટુગેધર. એન્ડ એઝ યુ રાઇટલી સેડ કે સત્સંગ બધા સાંભળેલા, એ બધું જ્ઞાન સાંભળેલું તો ઉપયોગ કરવાનો વારો આવ્યો અને એ બધો સારી રીતે ઉપયોગ થયો. ધ બિગેસ્ટ ક્રેડિટ આઈ વુડ ગીવ ટુ યુ ઇઝ કે તમને તે વખતે જ્ઞાન હાજર રહ્યું, જ્ઞાનનો ઉપયોગ રહ્યો અને તમે સ્થિર ગયા. હા, કપ આવ્યું, કપ જરૂર આવ્યું, બીકોઝ ઇરિટેશન તો આવવાનો જ છે. કેટલી વાર કીધું હસબન્ડને કે તમે આ રીતે ડ્રાઈવ કરશો તો એક દિવસ એક્સિડન્ટ કરશો, અને થયું. પછી બધા બાથરૂમના એડજસ્ટમેન્ટ બધું, તપ તો અનેક પ્રકારના આવ્યા. એમાં હું એક જ કહીશ, આફ્ટર આ બધામાંથી આપણે શીખવાનું છે ઘણું બધું. તો પ્રેક્ટિકલ એપ્લિકેશન તમે જ્ઞાનનું કરી જ નાખ્યું, ભોગવે તેની ભૂલ ને બધું. શીખવાનું એટલું જ છે, સંયોગો વિયોગી સ્વભાવના છે. તપ આવે તો આપણે જમા કરી લ્યો, અને આપણે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ જે છે આ જે ભોગવટો છે ભોગવનાર જુદો અને હું એને જાણનાર છું, એ જેટલું છૂટું રહેશે ને તો આ જે અસરો છે ને એ અસરો હજી મિનિમાઇઝ થઈ જશે. અત્યારે શું કર્યું, દરેક પ્રસંગમાં જ્ઞાન તમે સરસ રીતે વાપર્યું, ખ્યાલ આવો ને, એટલે થોડું શાંતિ તો થઈ જ ગઈ. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ. અને બહુ સારું કહેવાય કે હસબન્ડના એક્સિડન્ટ પછી નહીતર તો ભોગી બળાપો કરે. મેં કીધું જ તું ને તોય થયું ને, જો નથી સાંભળતા, જો તમે આવવાની, જો તમે તેવા, એ તો છોડે જ નહીં પછી. પણ ત્યાં ના એ કરતા છે ને વ્યવસ્થિત કરતા છે જે મૂક્યું ને, આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી બિગ ચેલેન્જ. ઇટ્સ નોટ સો ઇઝી. તમે બોલી તો ગયા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. પણ એટલું જોઈ લેજો કે ડીપ ડાઉન આની નોંધ નથી રહી ગઈ ને, રિયલી સાફ થઈ ગયું છે ને, એ કરતા છે જ ને. હા, ફર્સ્ટ ટાઈમ મને એવું થયું છે. નહીતર ઓલવેઝ મારે હસબન્ડ જોડે આ એક પ્રોબ્લેમ પહેલા બહુ જ રહેતો હતો કે હું કહું પછી જો જે ભૂલ થાય ને પછી મને એમ થાય કે ના મેં કીધું તું ને કેમ ના કર્યું. ફર્સ્ટ ટાઈમ મને એવું થયું. બીજી વખત એક જ વખત થોટ્સ આવ્યો, બીજી વખત ફરી
વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા પછી આજની તારીખમાં બી એનું નુકસાન બી બહુ છે ને. ઇવન અમારે આર્થિક અત્યારે પ્રોબ્લેમ બી બહુ ચાલે છે, તો બી બીજી વખત એવું સેન્ટેન્સ નથી થયું કે આના હિસાબે જો એક તો પૈસાનો બી પ્રોબ્લેમ ચાલે છે, તેમ છતાં તમે આવા ટાઈમે કર્યું એવું મને ફરી નથી ઊભું થયું. હા, એટલે that shows very clearly સત્સંગ તમે જે સાંભળ્યો અને બહુ સિન્સિયરલી સાંભળેલો છે એટલે એ ત્યાં હાજર થઈ ગયું, બધું જ્ઞાન હાજર થઈ ગયું. તો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. હવે એક સ્ટેપ આગળ જવું હોય ને તો એક્સિલન્ટ જ છે. એક સ્ટેપ આગળ જવું હોય તો હજી જ્ઞાનનો એક પાયો છે. અત્યારે જ્ઞાન બહુ સારી રીતે વાપર્યું. એક વિજ્ઞાનનો પાયો વાપરી નાખજો કે આ બધું ભોગવટ આવ્યો કે ફાઇલ નંબર 1 ને, અને હું એનાથી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. જે તમારી તબિયત બગડી ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું ને જુદાપણાનો તમે રાખેલો હતો પુરુષાર્થ, એવી જ રીતે આ ત્રણેયમાંથી તમે એક બોધ લઈ લો અને કૃષ્ણ સાથે વાત કરવાની અને કૃષ્ણને કહેવાનું, જો કૃષ્ણ બધા સંયોગ હતા વિયોગ થઈ ગયા ને, પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા નીકળી ગયા ને, આર્થિક પ્રોબ્લેમ છે એ પણ નીકળી જશે. એટલે કૃષ્ણ સાથે વાત કરવાથી એ ભોગવટો કોનો છે એને તમે જાણશો. ભોગવટો ફાઇલ નંબર 1 પાડોશીનો છે, મારો નહીં. મારાથી આમ થયું, મારાથી આમ થયું, ઇનિશિયલી ઇટ્સ ઓકે, પણ આ તો એક સ્ટેપ આગળ વધવું હોય તો કૃષ્ણ સાથે વાત કરી અને કહેવાનું ગભરાઈશ નહીં, આટલા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયા તો આવી સોલ્વ થઈ જશે. એટલે કૃષ્ણ વધારે ઉલ્લાસમાં આવી જશે, અને ઉલ્લાસમાં આવશે ને તો જ્ઞાન વાપરવું નહીં પડે, વપરાઈ જશે, ફ્રી ફ્લોઈંગ. પીઠ થાબડવાની કૃષ્ણની, બહુ સારું, હું તારી સાથે છું, ગભરાઈશ નહીં, બધું સારું થઈ જશે. કૃષ્ણથી છૂટા પડી જાઓ તો ઓર બી હલકું થઈ જશે અને જ્ઞાન ઇઝીલી વપરાશે. ઓકે, જ્ઞાન તો સરસ વાપર્યું છે, તો થોડું એક્સ્ટ્રા વિજ્ઞાનનું કીધું મેં તમને. તો યુ કેન, અને આઈ ટેલ યુ આપણું જ્ઞાનનું પાકું છે ને એ પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જ જ્ઞાન આપણું પાકું થાય. હવે એક સાથે બધું આવ્યું ને એટલે એકદમ રિયલી જ્ઞાન વાપરીએ છૂટકો હતો અને જ્ઞાનથી સ્થિરતા થઈ. હવે વિજ્ઞાનથી રહેશો ને એટલે આ જે તમારા જીવનનો અનુભવ છે, ભલે અત્યારે તો તમે શોર્ટમાં કીધું અને કદાચ ઇટ મે એક્સટેન્ડ ફર્ધર ઓલ્સો, તમે કહો છો ને હજી ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુ છે, પણ આ જે બી 2 મહિના 4 મહિના 6 મહિના જે બી તમે આ સંયોગમાંથી પાસ થશો ને એ તમને જ્ઞાનમાં એકદમ સજ્જડ પાકું કરી નાખશે, વિજ્ઞાનમાં પાકું કરી નાખશે. હવે જે ગુજરાતમાં છું, જે ત્યાંનો તમે એટલા બધા હલકા થઈ જશો ને, અને કૃષ્ણને કયા કરવાનું, તું તારે પ્રયત્ન કર, વ્યવસ્થિત જે હશે ભોગવે અને તમે એને જાણો. જાણવાની સીટ પર આવી ગયા એટલે પરમાનંદ છે જ, કારણ કે આત્માને કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. એટલે તમને આ સંજોગો, ઓલ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ સે ઇઝ, તમને આ સંજોગો આત્માની સીટ પર કમ્પલસરી બેસાડે છે. તો ગ્રેબ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિથ 2 હેન્ડ્સ, એ હાથેથી તક ઝડપી લો અને આપણે આત્મામાં રહેવું જ છે. એ ધામ કૃષ્ણ દેખ લઈને એટલે વધારે સરસ થશે. હા, એટલે તમારો આનંદ વધશે. આ જ પ્રતિકૂળ સંયોગોમાં જે મન બુદ્ધિ સફોકેટ થાય કે ગુણામણ કરાવે, એની જગ્યાએ એના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેશો, એનાથી છૂટા રહેશો તો એ જ વસ્તુનો આનંદ આવશે તમને. પ્રકૃતિ એનું સફરિંગ કરે, એને જાણનારા થશો એટલે જાણનારને આનંદ જ હોય. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા હોય એટલે પરમાનંદ એનું પરિણામ આવે છે. એટલે પરમાનંદમાં આવવા માટે બહુ સરસ તક મળી ગઈ છે. અને આ એક અનુભવ થશે ને તો આખી જિંદગી તમને આ અનુભવ હેલ્પ કરશે. અને બીજા અનુભવ થશે, ત્રીજા અનુભવ, ત્રણેક અનુભવમાં તો આખું છૂટું પડી જશે. એની ટાઈમ એની પ્રોબ્લેમ, નો પ્રોબ્લેમ, કૃષ્ણ તારું આવ્યું દેખ લેંગે, તું જરા ભોગવે, તું આમ હિસાબ કર ને, તું આમ કર ને, તું આમ કર ને, then you will enjoy life. જય સચિદાનંદ. હવે આપણી પાસે થોડો ટાઈમ છે તો આઈ ડોન્ટ નો, મંથન અને પૂજાનો the question હતો negative thoughts, instant negative thoughts, was that answered properly? Manthan has gone. He has some office work. Okay. Urgent. Puja? સારી જવાબ આપી દીધું. તમે નથી સંભળાતું પૂજાજી તમારો વોઇસ. હા, એને રીઝનેબલી સારો જવાબ દીપક આનંદે બધું સારું. ઓકે ઓકે ઓકે. એક જ સેન્ટેન્સ હતો કે એવરી ટાઈમ આઈ હેવ ટુ સ્વિચ વિથ ટાઈમ. દર વખતે મારે ખીચીને પુરુષાર્થ કરવો પડે છે. મેં કીધું યસ ડુ ઇટ, it will go away with time. As time passes na 2 years 4 years down the line, that will also go away. પણ ત્યાં સુધી આ પુરુષાર્થ કરવાના છે. Okay, no, that's helpful because oftentimes it's the first thing that comes up is you see the prejudice in the other person's prakriti
first automatically. It just pops up. Then I have to divert it. No, no, no. Look at he did this so nicely. She did this so nicely. So that instant popping up is Krodh, right? Because you are thinking about something in a negative way. દાદાએ શું કીધું ફર્સ્ટ ઓર્ડર એ છે ને પ્રકૃતિમાં નેગેટિવ ઊભું થયું એને પોઝિટિવ જોઈને નલિફાઈ કરવાનું દેટ ઇઝ ધી પ્રોસેસ અને એ આઈડેન્ટિફાઈ થતા એની ઇન્ટેન્સિટી ઘટશે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ પછી છૂટા દેખાશે કે આ ક્રોધ પણ ઇનિશિયલી આ જ રહેશે ઇઝ કાઉન્ટર બેલેન્સિંગ અને યુ કન્ટિન્યુ ઇટ ગો વિથ ટાઈમ ડોન્ટ વરી but this is part of all youngsters life all બધા 25 to 40 years ના લાઈફમાં આ થાય જ raising children is a project by itself this is part of that project. Okay. Deepakanandji, before we Samal કહું તો પછી આપણે કૃષ્ણનો લઈએ. Okay, go ahead. Yeah, Jai Sachidanand. See, it is like આપણે જેની જોડે રહેતા હોય ઘણા વખતનો પરિચય હોય ને એટલે ઘણા બધા ઓપિનિયન્સ પડેલા હોય અને એ બધા ઓપિનિયન્સ ફાઇનલી રિઝલ્ટ ઇન્ટુ કાઇન્ડ ઓફ પ્રેજ્યુડાઇઝ એટલે એમના તરફથી કંઈ પણ આવે ને તો પહેલું નેગેટિવ જ આવે. પણ મેં એક વસ્તુ મારા એસ્પેશિયલી બધા આપતપુત્રો સાથેના ડીલિંગમાં મને ખબર પડી કે જ્યારથી મારી દ્રષ્ટિ બદલાઈ ગઈ ને એટલે મારા પ્રેજ્યુડિસીસ ગયા things are turning out great, unbelievable કે ને કે એટલે I could see humility from the other person, from the other side, opposite side. એટલે દાદા કહે છે ને કે વર્લ્ડ ઇઝ અવર રિફ્લેક્શન એટલે આપણે ચેન્જ કરી દીધું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી રાઈટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી એટલે ઓપિનિયન ફ્રી થવાનું છે અને બધાને એક્સેપ્ટ કરવાના છે ઇન વોટ એવર ફોર્મ. એનો મતલબ એમ થયો કે આપણે જેટલું પોતાને એક્સેપ્ટ કરીએ ને તેટલા આપણે બીજાને એક્સેપ્ટ કરી શકીએ કારણ કે આ તો પ્રકૃતિનો ફ્લો છે એટલે વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ વે. જય સચ્ચિદાનંદ. Krishna, we have 4 minutes to wrap it up. Krishna? Yeah, actually, it's for me, Rajni uncle. And so it's a little bit on how Pooja Ben was saying, expectation, like living at a high standard. And in my experience to date, usually with Dada Bhagwan and all, trying to become perfect like Dada Bhagwan, it becomes a pressure. And so what I mean is there's a lot of expectation looking outwards. When we're working with people or we see some stranger, for example, like a grocery store, there was one incident where there was one guy following with Krishna and he bumped Krishna with the cart. And I saw this. I was standing near the grocery and I was watching him and he came to me aggressively and he started making like bad words and stuff. And I told him, I said, why are you pushing people around? Like, what is your, why are you being aggressive? And he was ready to fight. And I'm not a fighter, but what happened was I said, okay, like quietly inside, I said, Sudatma Jo and Ayati Nikar, somehow situation Nikar Ayati, right? And then Krishna took my hand and said, let's go. So after reflection, I said, why, Jivan Kem Bada Duka Duk, like, why is everyone being so aggressive and, not being, nice to each other? So it become Kenu fault, right? And after I said, okay, it's Nimish's fault for looking at him, but that circumstance, I said, why people are doing these kind of things, and we have to adjust all the time. So it's more of, that's a question I want to pose to how you get out of these types of situations. Jai Sachidanand. Okay. Pulinanandji? જો આમાં એક જ છે why this is happening to people like us, ભોગવે તેની ભૂલ, as simple as that. એટલે આપણી સાથે ભોગવટો આવ્યો એટલે આપણી ભૂલ somewhere in the past with some other people in some other situation or whatever it may be. પછી how to get out of such situations, what we did was fight, સંભાવે નિકાલ, and then there is no solution, so quietly just move out.
અથડામણ ટાળો એડજસ્ટેડ વગર જે બોલીએ છીએ ને એવી રીતે જ છે. એટલે જસ્ટ જ્યાં તપ કરે ત્યાં તપ કરવાનું, જ્યાં એડજસ્ટમેન્ટ આવે ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ લેવાનું, જ્યાં સંભાવે નિકાલ ત્યાં સંભાવે નિકાલ. અને આપણે જે વિધિઓને બધું બોલીએ છીએ ને મન વચન કાયથી ના હો, આજ્ઞામાં રહેવું છે. આજ્ઞા જેમ જેમ વધશે ને એમાં છૂટાપણું આવશે, તેમ તેમ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ આવશે, તેમ તેમ દેખાશે. એટલે ભોગવટાની અસર બીજા લોકોના જે આપણી સાથે ભોગવટાની અસર બહુ છે. Deepakanandji, 1 minute. યસ, જો આપણે છૂટવું છે ને એટલે આપણે બધા એડજસ્ટમેન્ટ લેવાના. એટલે પાણીના જેમ કશે જો અથડાવા આવે ને તો રસ્તો કરી નીકળી જાય. That's the master key આપણે વાપરવાની. Adjust everywhere is the key principle of life to go to moksha. પેલા લોકો અહીંયા રહેવું છે, હજી they want to rule people, enjoy life over here. આપણે inner life, આપણી જે perpetual life છે એને enjoy કરવી છે while living, so we keep exiting from all these situations. Just very quickly, ખાલી આપણે nothing specific, but I will only request everybody કે ક્રોધનું જે negative negative છે ને એમાં causes of Krodh અને more than that solutions to Krodh, ક્રોધના ઉપાયો આપેલા છે એટલે પાછળના પેજીસમાં છે. એ ઉપાયો ખાસ જોઈ લેજો એટલે તમને લોકોને એ રેમેડીઝ જરા યુઝફુલ રહેશે અને I think you will handle things much better. Okay, that's it. Okay, very good, JSS, very good, excellent interaction today also. But next time we can have maybe Payal, Chinel. Yeah, we need to hear from a teacher. So, તારું ગુસ્સો કેટલો આવે છે તારા સ્ટુડન્ટ ઉપર, નરેન્દ્ર, મુર્ગેશ, and of course Puna. Okay, yeah, જય સચ્ચિદાનંદ. Deepakanandji, please શ્રીમંત બોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સૌ સાહુણમ, નમો લોએ સવ સાહુનમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસણો, સૌ પાવપનાસનો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાનમ ચ સૌવેસિમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પડવમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ.